ప్రతి యువతి, ప్రతి యువకుడు తనలోని అంతర్గత శక్తిని గుర్తించేలా ప్రోత్సహిస్తూ, కెరియర్ పరంగా, క్యారెక్టర్ పరంగా వారి అభివృద్ధికి సహకరిస్తూ, తమ కుటుంబం పట్ల, దేశం పట్ల తమ బాధ్యత నిర్వర్తించేలా దిశానిర్దేశం చేస్తూ, యువత సమగ్ర వికాసానికి కృషి చేస్తున్న వందే మాతరం యూత్ ఫ్రెండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. Now, I call upon our proactive Chandrasekhar Anna to give an intro about our chief guest. మీరు వందే మాత్రం ఎలా అనాలంటే ఢిల్లీలో ఉన్న మన రాష్ట్రపతి గారికి వినిపించాలి. వందే మాతరం. దాట్స్ గుడ్. సో ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చేసి డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారు. సతీష్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పుకునే ముందు ఒక చిన్న మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తా. ఇక్కడ మన అందరికీ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు తెలుసు కదా. ఆయన డిఆర్డిఓ వదిలేసిన తర్వాత హీ బికేమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయన డిఆర్డిఓని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దెర్ వాజ్ దిస్ గ్యాప్ ఇన్ డిఆర్డిఓ. అరే డిఆర్డిఓని ఎవరు తీసుకెళ్తారు ముందుకి అనే ఒక ఇది వచ్చిందనమాట. మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఎప్పుడైతే పిఎం అయ్యారో వచ్చినప్పుడు ఒక కొత్త యాటిట్యూడ్ వచ్చింది. మీరు గమనించారో లేదో, వీ హ్యాడ్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ 2016, బాలకోట్ స్ట్రైక్, వీ హ్యాడ్ గల్వాన్ వ్యాలీ క్లాష్. 3 సార్లు మనము చైనా ఇంకా పాకిస్తాన్కి తిరిగి దెబ్బ కొట్టాం. ఏ నయా హిందుస్థాన్ ఏ హమ్ ఘర్ మే ఘుసేంగే భీ और మారేంగే భీ. ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ఎలా వచ్చింది మనకి, మన కంట్రీకి, మన గవర్నమెంట్కి, మన ప్రజలకి ఈ యాటిట్యూడ్ ఎలా వచ్చింది? ఎందుకంటే ఈ యాటిట్యూడ్ ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ this is one of the reasons. I'm not saying entirely this, but one of the reasons is that because of DRDO's greatest innovations, Agni missile, Prithvi missile, many fighter jets, rockets, missiles, and so forth. Because of weapons, మనకి ఆ ధైర్యం వస్తుంది. మన దగ్గర ఒక గన్ ఉంటే మనం అనుకుంటాం, అరే నాకు ధైర్యం ఉంది, నన్ను ఇప్పుడు ఎవడు ఏం చేయలేడని. సో ఇట్లాంటి ధైర్యం తెప్పించింది సతీష్ రెడ్డి గారు. బికాస్ he is one of the foremost scientists who has taken upon this country's DRDO's esteemed positions, and he has taken forward DRDO. So ఆయన గురించి let me start by saying that he has done his BTech from JNTU Anantapur, and he has done his MS and PhD in JNTU Hyderabad, and after that he has held many prestigious government appointments such as scientific advisor to Raksha Mantri, DDR&D secretary, and then he has done Director General of Aeronautical Development Agency. సో ఇట్లాంటివి చాలా చేశారు ఆయన గురించి తీవ్రంగా ఒకసారి మనం వీడియోలో చూసుకుందాం. An Indian aerospace scientist who served as 13th chairman of DRDO from 2018 to 2022. He led the creation of powerful missile systems like Agni 5 to ballistic missile defense program. He was born in Nellore district, Andhra Pradesh. He graduated in electronics and communication engineering and received his MS and PhD from JNTU Hyderabad. He is none other than Dr. Satish Reddy Garu, who served as a scientific advisor to Raksha Mantri, that is Ministry of Defence in India. His notable achievements as a Director General of Missiles and Strategic Systems. He oversaw the development of missile systems like Indian Ballistic Missile Defense Program, NAG, QRSAM, Rudram Missile, Long Range Guided Bomb, and many more. He also oversaw India's first successful test of Prithvi Defense Vehicle Mark II anti-satellite missile, that is Mission Shakti. He was involved in the development of world's longest range gun ATAGS anti-radiation missiles, smart airfield weapons, smart bombs, and missile assisted torpedo release systems. Satish Reddy Garu has been induced as a fellow of Royal Aeronautical Society, London. He also received other awards including American Institute of Aeronautics and Astronautics Missile System Award, the Aeronautical Prize, the National Systems Gold Medal, National Design Award, IEI IEEE USA Award for Engineering Excellence, and Homi J. Baba Gold Medal.
We are honored to welcome Dr. G. Satish Reddy Garu to Vivekotsav 2025 for his unwavering dedication in strengthening India's defense and technological systems for national security. Now, join me to welcome our chief guest, Dr. G. Satish Reddy Garu, for this gathering. नमस्कार, वंदे मातरम। ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి జగదీష్ గారికి, మిగతా పెద్దలకి, ఉపాధ్యాయులు, స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా మరొకసారి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। వందే మాతరం యూత్ ఫ్రంట్ యువకులని, విద్యార్థుల్ని, బాలలని సాధికారత కోసం పనిచేసేటువంటి సంస్థ వందే మాతరం యూత్ ఫ్రంట్। వివేకోత్సవం 2025 జరుపుతున్న సందర్భంగా ఒక యూత్ని ఇన్స్పైర్ చేసి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ వైపు నడిచేటువంటి పంథాలో తీసుకుపోయేటువంటి విధంగా పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థ వందే మాతరం యూత్ ఫ్రంట్। యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను జగదీశ్వర్ గారికి వస్తాను అని చెప్పి మాట ఇచ్చాను। అయితే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక 2 పనుల దృష్ట్యా నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది। నేను ఆయన్ని అడిగాను, రావటం కొంచెం కష్టమయ్యేటట్టుంది, మీరు ఏమైనా ఇబ్బంది పడతారా ఎట్లా అని. వారు కుదరదండి, ఖచ్చితంగా ఈరోజే చేసుకోవాలి మేము, తర్వాత ఏదో కళాశాలలు ఎగ్జామ్స్ అన్నీ వస్తాయి, ఇప్పుడే చేయాలి అని అంటే, సో ఆ 2 కార్యక్రమాలు మార్చుకొని వాటికి పోకుండా ఆగిపోయి ఈరోజు కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది, మిమ్మల్ని అందరినీ కలుపుకోవటం జరిగింది అనమాట। ఈరోజు భారతదేశం యొక్క శక్తి, భారతదేశంకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వనరు ఏమిటి అంటే యువత। ఎందుకు ఈరోజు మనం భారతదేశం యొక్క సగటు వయసు తీసుకుంటే 28.5 సంవత్సరాలు భారతదేశం యొక్క సగటు వయసు। అంటే మనకు ఉన్నటువంటి మొత్తం పాపులేషన్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యువత। అది మీరు బాలల నుంచి తీసుకోండి, యువత వరకు తీసుకోండి వీళ్ళు। సో మనకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే యూత్। ఆ యూత్ మనం వాళ్ళని సరైన దిశలో పెట్టి వాళ్ళు కానీ ఎక్సెల్ అయితే, వాళ్ళు మంచి పంథాలో వెళ్ళి వాళ్ళు రకరకాల విషయాలని తెలుసుకొని, రకరకాల విషయాలు వాళ్ళ ద్వారా మనం ఈరోజు భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధికి వాళ్ళని ఉపయోగించుకోగలిగితే భారతదేశం గొప్ప దేశంగా ఎదుగుతుంది। ఇది ముఖ్యమైన అంశం। ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఈరోజు చెప్పేది ఏంటంటే, వచ్చేటువంటి 4-5 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్లో, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్లో భారతదేశం యొక్క యువత 40% ఉండబోతోంది అని। 40%, అది భారతదేశం యొక్క స్ట్రెంగ్త్। నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కాబట్టి మన యువత ఎంత గొప్పగా రాణిస్తే, ఎంత గొప్ప విజయాలు సాధిస్తే భారతదేశం అంత అభివృద్ధి చెందుతుంది। దీనికి గత కొద్ది రోజులుగా కూడా కొన్ని తార్కాణాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మనం 1990కి ముందర చూస్తే మనకి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉండేటివి, చాలా కళాశాలలు తక్కువ ఉండేటివి। ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ చదివేటువంటి వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ విద్యను అభ్యసించేటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువ ఉండేది, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు తక్కువ ఉండేటివి, దేశంలో విశ్వవిద్యాలయాలు చాలా తక్కువ ఉండేటివి। ఆ స్థితి నుంచి ఒక మాత్రమైనటువంటి మార్పు వచ్చింది దేశంలో ఈరోజు। 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తే, విద్యార్థులు అంటే విద్యను అభ్యసించేటువంటి వాళ్ళల్లో
మనం కంబైన్డ్ మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా తీసుకుంటే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూస్తే మొదట్లో ఇక్కడ నాకు తెలిసి 1970 ప్రాంతంలో 5 కళాశాలలు ఉండేవి, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు. దాని తర్వాత 1980 ప్రాంతంలో ఒక 8 కళాశాలలు అయినట్టున్నాయి. అది పరిస్థితి. మొత్తం దేశం మొత్తం మీద కూడా చూసుకుంటే ఇంజనీర్లు ఒక సంవత్సరానికి 7,000 మంది ఇంజనీర్లు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, కొంచెం అటు ఇటుగా. ఈ 7,000 మందికి కూడా ఉద్యోగాలు రావడం కష్టంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది ఆ కాలంలో. దాని తర్వాత 1990 ప్రాంతంలో మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆపర్చునిటీ ఒకటి వచ్చింది దేశంలో, Y2K అని. Y2K ప్రాబ్లంకి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఆపర్చునిటీ. సో మన యువత వెంటనే దానికి సంబంధించిందంతా కూడా అందిపుచ్చుకున్నారు, ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకున్నారు ఆ స్కిల్ సెట్. సో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోకి ఒక ఇన్పుట్ లాగా వెళ్ళారు 1980 ఆఖరి దశలో, 1990 ప్రాంతంలో. దాంతో చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ పెరిగిపోయాయి, చదువుకునేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది. సో చాలామంది ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా రావడం మొదలుపెట్టారు. ప్రభుత్వంలో పాలసీస్ మారాయి. దాంతో కొన్ని వేల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు దేశంలో వచ్చాయి. నాకు తెలిసి దేశంలో కాదు, మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే కూడా కొన్ని వేల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు వచ్చాయి. దేశం మొత్తం కూడా అదేవిధంగా ఎక్కడ చూసినా కొన్ని వేల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు వచ్చాయి. సో పరిస్థితి ఏంటంటే ఈరోజు ఎప్పుడైతే 7,000 మంది సంవత్సరానికి పాస్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 14 లక్షల మంది ఇంజనీర్లు ఈ దేశంలో తయారవుతున్నారు. 14 లక్షల మంది. ఈ 14 లక్షల మందిని తీసుకుంటే కూడా దాదాపు 90-95% మంది ఇంజనీర్లకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మనం ఆ కాలంలో 5 IITs ఉండేటివి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. ఈరోజు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక IIT ఉంది. ఆ రోజుల్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఒక 3 ఉండేటివి, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, కలకటాలో ఉండేటివి. ఈరోజు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. NITs ప్రతి రాష్ట్రంలో వచ్చాయి, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ప్రతి రాష్ట్రంలో వచ్చాయి. తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వైపే వెళ్తున్నారని చెప్పి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ మీద ఫోకస్ చేయాలని చెప్పి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ తీసుకొని వచ్చారు. ఈరోజు చాలా రాష్ట్రాల్లో IISERs, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ వచ్చి ఈ రీసెర్చ్ మీద యాక్టివిటీస్ పెరిగిపోయాయి. దేశం మొత్తం మీద విపరీతంగా యూనివర్సిటీస్ తీసుకొని వచ్చారు రకరకాల దగ్గర. దీని పర్యవసానం ఏంటంటే ఈరోజు భారతదేశంలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదివేటువంటి విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య 4.38 crores, 4,38,00,000 మంది ఈరోజు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ భారతదేశంలో చదువుతున్నారు. ఈ 4,38,00,000 మనం చూస్తే ప్రపంచంలో చాలా దేశాల యొక్క జనాభా కంటే కూడా మన దగ్గర హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదివేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఇంతగా ఉంది. దీని పర్యవసానం ఏంటంటే భారతదేశంలో మెల్లగా విపరీతంగా విద్య వైపు, ఎడ్యుకేషన్ వైపు, రీసెర్చ్ వైపు, వీటి వైపు ఫోకస్ బాగా పెరిగింది. దీనివల్ల ఏమొచ్చింది, ఈరోజు మనం ఎప్పుడు కూడా రీసెర్చ్ని ఒక 2 విషయాలుగా మనం మెజర్ చేస్తాం. ఒకటి, ప్రతి కళాశాలకు వెళ్ళినా విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి ప్రొఫెసరు, స్టూడెంట్సు వీళ్ళు కలిసి కొంత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత పబ్లికేషన్స్ చేస్తారు, రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు. ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. ఈరోజు భారతదేశం ఎన్ని పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తుంది దేశంలో అంటే మన దేశం, మనం ప్రపంచంలో 3వ స్థితికి వచ్చాం. వీఆర్ నెంబర్ 3 ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ టుడే. రెండవ ప్రామాణికం, నెంబర్ ఆఫ్ PhDs. ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేసి థీసిస్ సబ్మిట్ చేస్తారో, డాక్టరేట్ తీసుకుంటారో దాన్ని మనం PhDs అంటాం. ఈ PhDs చేసేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరిగిపోయింది. ఇది ఎంతగా పెరిగిందంటే భారతదేశం నుంచి వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ PhDs అగైన్ ఈరోజు ప్రపంచంలో నెంబర్ 3. వీఆర్ నెంబర్ 3 ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ PhDs బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే.
సో దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ విద్యారంగంలో అలా 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 త్వరగా భారతదేశం పైకి ఎదుగుతోంది. అలానే మనం ఇక్కడ స్థితిగతులు బాగలేవు, రకరకాల కారణాలు, మనం పై చదువులకి మంచి సంస్థలు లేవు, లేకపోతే మంచి ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు, ఇండస్ట్రీస్ లేవు అనుకొని ఇదివరకు కాలంలో ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం ఆ ప్రాంతాలు తీసుకుంటే మన మోస్ట్ ప్రీమియర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినటువంటి ఐఐటీస్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి బీటెక్ చదువుకొని ఇంజనీరింగ్ చదివినటువంటి విద్యార్థుల్లో దాదాపు 80% మంది భారతదేశం వదిలి వేరే దేశాలకు వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు, దాదాపు 80% వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే భారతదేశంలో ఈ ఐఐటీస్లో చదివినటువంటి విద్యార్థులు దాదాపు 75% పైగా ఈరోజు భారతదేశంలో ఉండిపోతున్నారు, బయట దేశాలకు వెళ్ళటం లేదు. ఇది లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇదొక వినూత్నమైనటువంటి మార్పు, ఒక గొప్ప మార్పు దేశంలో. తర్వాత బయటికి వెళ్ళి బయట పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదవటం కానీ, పిహెచ్డీ చేసి కానీ, లేకుంటే పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేసి కానీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భారతదేశానికి తిరిగి రావటం చాలా ఎక్కువైన సంఖ్య. ఎంత అంటే ఐఐటి హైదరాబాద్ పెట్టినటువంటి కొత్తల్లో ఆ ఐఐటీస్తో రెగ్యులర్గా మేము ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాం కాబట్టి విషయం చెప్తున్నాను. ఐఐటి హైదరాబాద్ కొత్తగా పెట్టినట్టు ఆ సందర్భంలో ఐఐటి హైదరాబాద్, మన ఊర్లో ఉండేటువంటి ఐఐటి హైదరాబాద్ తీసుకుంటే మొత్తం అక్కడికి వచ్చి చేరినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్, వీళ్ళంతా ఈ బయట దేశాల్లో పిహెచ్డీస్ పోస్ట్ డాక్స్ చేసినట్టు వచ్చి ఇక్కడ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీగా చేసినటువంటి యువత, యంగ్స్టర్స్. ఎంతంటే వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ఐఐటి హైదరాబాద్ వాజ్ 28. 80% ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీకి పెళ్ళిళ్ళు కాలేదు అప్పటికి. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేరి వాళ్ళు అప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు. అంతగా తిరిగి యువత దేశానికి రావటం మొదలైంది. ఇది ఇంకొక వినూత్నమైనటువంటి మార్పు. అలానే మనం భారతదేశం చూస్తే యువత ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం నేను చెప్పే ముందర కొంత గత 10 సంవత్సరాలుగా, ముఖ్యంగా అంతకుముందు భారతదేశం త్వరితగతిన అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా మారేటువంటి దిశగా ప్రయాణం చేస్తుంది. రకరకాల విషయాలు మీకు 2-3 ఉదాహరణలు చెప్తాను నేను. ఒకటి అంతరిక్ష రంగం, స్పేస్ చూస్తే భారతదేశం రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి, అది పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్, జిఎస్ఎల్వి జియో స్టేషనరీ లాంచ్ వెహికల్, లేకుంటే మంగళయాన్, చంద్రయాన్, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు గగన్యాన్, తర్వాత స్పేస్ స్టేషన్, వీటన్నిటి దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ ఒక విజయం తర్వాత ఒక విజయం చేస్తూ ప్రపంచంలో ఈరోజు భారతదేశం అంతరిక్ష రంగంలో, స్పేస్ రంగంలో ఒక బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల సరసన ఏమాత్రం వాళ్ళకి తీసిపోకుండా మనం వీఆర్ స్టాండింగ్ వెరీ టాల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టుడే ఇన్ ద స్పేస్ రంగం. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్, గొప్ప విషయాలు. అలానే డిఫెన్స్ రంగంలో ఏదైతే నేను వచ్చినటువంటి రంగం, రక్షణ రంగం ఉందో, హైదరాబాద్లో ఇక్కడ డిఆర్డిఎల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి మీకు కొన్ని విషయాలు ఖచ్చితంగా వాటి గురించి చెప్పడం అవసరం. కాబట్టి మీరు కూడా నా గురించి నేను వచ్చిన తర్వాత అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. 1983కు ముందర భారతదేశం సొంతంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఒక క్షిపణి లేదు, ఒక విమానం లేదు, ఒక ట్యాంక్ లేదు, లేకుంటే ఒక రేడార్ లేదు, ఏదీ లేదు. మనం అన్నీ బయట నుంచి తెచ్చుకునేటువంటి వాళ్ళం. 1983లో మొట్టమొదటిసారి భారతదేశం ఇవన్నీ మనం తయారు చేస్తామని చెప్పి గట్టిగా నిర్ణయించుకొని అప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారిని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి క్షిపణికి పెట్టారు. ఎట్లనే రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని వచ్చి పెట్టి ఇవన్నీ మనం చేయాలి అనుకున్నాం. సో అవన్నీ చేసి ఈరోజు అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ వస్తే ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే క్షిపణుల రంగంలో, మిసైల్స్ రంగంలో భారతదేశం ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ దేశానికి తీసిపోకుండా ఉండే విధంగా మనం వీఆర్ స్టాండింగ్ టాల్. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మిసైలు
ఈరోజు భారతదేశం డెవలప్ చేసింది, లేకుంటే డెవలప్ చేస్తుంది. ఇది ఖచ్చితం. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్షిపణి ఏదైనా భారతదేశం డెవలప్ చేసేసింది, లేకుంటే చేస్తోంది. ఇది ఖచ్చితం. ఏదైనా తీసుకోండి, ఏదైనా ఏ రకమైనటువంటి క్షిపణి అయినా తీసుకోండి. మనం అగ్ని క్షిపణిని డెవలప్ చేసాం, ప్రపంచంలో 5వ దేశం అయ్యాం. లేకుంటే ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అస్త్రాన్ని చేసాం, ప్రపంచంలో 5వ దేశం అయ్యాం. లేకుంటే సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ మనం చేసాం, యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ చేసాం. లేకుంటే ఎవడన్నా ప్రపంచంలో వేరే దేశం నుంచి మన మీదకి ఎవడన్నా క్షిపణిని కానీ ప్రయోగిస్తే సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ దాన్ని ఆకాశంలోనే అడ్డుకునేటువంటి ఒక క్షిపణిని తయారు చేసి ప్రపంచంలో 4వ దేశంగా నిలబడ్డాం. ఇందాక చూపించారు మిషన్ శక్తి అని. మిషన్ శక్తి మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. ఏమని? ప్రపంచానికి మనం అబ్బురుపరిచేటువంటి ఒక వినూత్నమైనటువంటి టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ మనం చేయాలి. అది ఏంటంటే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఉండేటువంటి ఒక శాటిలైట్ని ఒక క్షిపణిని పంపించి దాన్ని ఢీకొట్టి దాన్ని ధ్వంసం చేయాలి. ఈ ప్రయోగాన్ని మీరు చేసి ప్రపంచానికి చూపించండి. ఇది 2 సంవత్సరాల్లో చేయండి అని చెప్పారు. మామూలుగా 5-6 సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎవరికైనా మినిమం. అట్లాంటిది ప్రధానమంత్రి గారు 2 సంవత్సరాలు చెప్పి టాప్ సీక్రెట్గా ఉండేసండి, ఎవరికి తెలియకూడదు అన్నారు. మన వాళ్ళు ఇక్కడే హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా 80% మంది దాదాపు ప్రతిరోజు రాత్రి 3 గంటల వరకు పనిచేసేవాళ్ళు, 4 గంటల వరకు పనిచేసేవాళ్ళు, పోయి మళ్ళీ 9 గంటలకు వచ్చేవాళ్ళు. నేను ప్రతిరోజు రాత్రి 2 గంటలకు రివ్యూ తీసుకునేవాడిని ఆ 2 సంవత్సరాల పాటు. అసలు అసాధ్యం అనుకుంది 2 సంవత్సరాల్లో చేసి ఈ క్షిపణిని ప్రయోగించి అంతరిక్షంలో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో 300 కిలోమీటర్స్లో ఉన్న శాటిలైట్ని ఈ రెండింటికి మధ్యలో వేగం ఎంత ఉంటుందంటే 11 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో. అంత మధ్యలో వేగం ఉండేటువంటి వీటి మధ్యలో పోయి 3 సెంటీమీటర్ల యాక్యురసీతో ఢీకొట్టింది. 3 సెంటీమీటర్ల యాక్యురసీ, సెంటీమీటర్లు. ప్రపంచానికి ఎవరికి తెలియదు. భారతదేశం ప్రపంచంలో అమెరికా, రష్యా, చైనా తర్వాత 4వ దేశం అయింది. రెండోది మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చేసామంటే పరీక్ష 300 కిలోమీటర్లు చేసిన తర్వాత చాలా డెబ్రీస్ వస్తాయి, వాటి వల్ల చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆ ప్రమాదం ఏంటంటే రకరకాల శాటిలైట్ని వాటిని ఢీకొడతాయి. మనము పరీక్ష చేసిన రోజు అతి తక్కువ డెబ్రీస్ వచ్చాయి, నెంబర్ 1. రెండోది మనం చేసిన తర్వాత ఇప్పటికీ 2019లో చేసాం, ఇప్పుడు 25, 2023వ సంవత్సరానికి అన్నీ నాశనం అయిపోయాయి, ఒక్కటి కూడా లేదు. భారతదేశం చేసినటువంటి ప్రయోగం వల్ల స్పేస్లో ఒక్క డెబ్రీ కూడా మిగలలేదు. చైనా చేసిన ప్రయోగం వల్ల ఇప్పటికీ వేల డెబ్రీస్ ఆకాశంలో ఉన్నాయి. భారతదేశం అంత జాగ్రత్తగా టెస్ట్ చేసింది. ఇది విషయం. అలానే మనము ఈరోజు మన సొంతంగా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాం. తేజస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 123 నెంబర్లకు ఉంటుంది, ఇంకొక 100 కావాలంటుంది. మనం సొంతంగా విమానాన్ని తయారు చేస్తున్నాం. దాన్ని చూసి ప్రభుత్వం LCA Mark II శాంక్షన్ చేసింది. మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నేను చూసింటారు F-35 అని. దానికి ఈక్వలెంట్ అయినటువంటి ఆమ్కా అని ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని శాంక్షన్ చేశారు. దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. అర్జున్ ట్యాంక్ని డెవలప్ చేశాం. ఇప్పుడు కొత్తగా లైట్ వెయిట్ ట్యాంకింగ్ చేశాం. సబ్మెరీన్స్ని చేసుకున్నాం, షిప్స్ని చేసుకున్నాం, రెడార్స్ని చేసుకున్నాం, టార్పిడోస్ని చేసుకున్నాం. మన దగ్గర గన్ లేదు. మీరంతా వినుంటారు ఇదివరకు ఎప్పుడో ఒక 20-30 సంవత్సరాల క్రితం, ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం ప్రతి ఒక్కరూ బోఫర్స్ గన్ అని మాట్లాడారు. బయట నుంచి కొన్నాం మన దగ్గరికి లేక. మనం ఈరోజు ఆ గన్ను సొంతంగా తయారు చేసుకున్నాం. 155 ఆర్టిలరీ గన్ అనేటువంటి గన్నును తయారు చేసుకున్నాం. ఆ గన్ను తయారైన తర్వాత పోయిన సంవత్సరం ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు అనుకుంటాను, స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ఎర్రకోటలో ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడేటప్పుడు సెరిమోనియల్లీ గన్స్ని ఫైర్ చేస్తారు. ఆ రోజు మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో తయారైనటువంటి ఈ గన్నును వాడి ఆ రోజు సెరిమోనియల్ ఫైరింగ్గా వాడారు. ప్రధానమంత్రి గారు ఎవరు చెప్పారు హిందీలో మాట్లాడుతూ, 75 साल के बाद इधर लाल किला पे देश का स्वातंत्र दिन का अवसर पर ये देश में बनाया का गन का आवाज़ आप सब लोग सुना है, इसे गर्व से बात है అని చెప్పి. అంతగా విషయం ఏంటంటే మనం గన్ చాలా లేటుగా తయారు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఈరోజు ఆ గన్ ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 గన్. ఆ గన్ ఫైర్ చేస్తే వెళ్ళేటువంటి రేంజ్ ప్రపంచంలో ఇంక ఏ ఇతర గన్ను కూడా అంత రేంజ్ పోదు. ఒక్క భారతదేశం గన్నే రేంజ్ వెళ్తుంది. ఇంత గొప్ప విషయాలు. సో ఇన్ని గొప్ప విజయాలు భారతదేశం త్వరితగతిన స్టార్ట్ చేస్తుంది. విపరీతంగా డిఫెన్స్ రంగంలో ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసాయి. మనం యూత్ విపరీతంగా భారతదేశంలో ఇండస్ట్రీస్ వైపు రావటం మొదలుపెట్టారు. మీరందరూ వింటుంటారు
ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం, మీరు వినాల్సినటువంటి అంశం. స్టార్టప్స్ అవటం మొదలుపెట్టాయి. ఒక వేవ్ లాగా, ఒక ఉప్పెనలాగా, ఒక విప్లవంలాగా స్టార్టప్స్ రావటం పెట్టాయి దేశంలో. లేకపోతే యువతకి ఉద్యోగాలు ఉండవు, లేకపోతే ఇంకోటి ఉండేటి కాదు. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే 2016లో భారతదేశంలో 458 స్టార్టప్స్ ఉండేటివి. 458 స్టార్టప్స్ ఉండేటివి 2016లో. ఈరోజు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా? ప్రభుత్వం దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకున్న, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి స్టార్టప్స్ యొక్క సంఖ్య 1,62,000 స్టార్టప్స్ దాటాయి. ఇవన్నీ ఎవరు ఈ స్టార్టప్స్ అంటే 99% ఆఫ్ ద స్టార్టప్స్ ఆర్ యంగ్స్టర్స్, పిల్లలు, యంగ్స్టర్స్. గొప్ప విజయాలు, అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు వీళ్ళు చేసేటువంటిది. అంటే దేశభక్తి, దేశం అంటే రకరకాలుగా మనం చేయొచ్చు. ఏమిటి ఈరోజు మన పిల్లలు చేసేటువంటి ఒక గొప్ప విజయం ఏంటంటే దేశానికి ఈ పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క మేధస్సును ఉపయోగించి, వాళ్ళ యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ ఉపయోగించి వచ్చేటువంటి కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి భారతదేశాన్ని చాలా ఎత్తుకు తీసుకొని పోతున్నాయి. ఇది ఒక గొప్ప విషయం. అసలు విషయం ఏంటంటే మైండ్ సెట్ మారటం అనేటువంటి ఒక గొప్ప విషయం. మేము చదువుకొని వచ్చినటువంటి రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే, మేము ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఎక్కడ లేని భయం, వణికేవాళ్ళం. అరే మనమేదో చిన్న కుటుంబంలో నుంచి వచ్చాము, మనకేముందో, మనం సరిగ్గా 2 నెలలు జీతం లేకపోతే బతకలేము, మనం ఇండస్ట్రీ పెట్టగలమా, మనకు ల్యాండ్ కావాలి, బిల్డింగ్ కావాలి, మనకు లోన్ ఎవడిస్తాడు, లోన్ ఇచ్చేదానికి మన దగ్గర బిల్డింగ్లే ఉన్నాయి పెట్టేదానికి, ఇలా ఆలోచించి అవి కూడా ఎలా చేసేవాళ్ళంటే ఈ ఊర్లో ఉండేటువంటి బిహెచ్ఎల్లో, హెచ్ఏఎల్లో, బిఈఎల్లో, ఈసీఐఎల్లో వీళ్ళని పట్టుకొని, బాబు మీకు ఏమైనా ఐటెం కావాలా అంటే, అదిగో బాబు ఈ ఐటెం కావాలి అని అంటే దానికి ఒక మెషిన్ కొనుక్కొని వచ్చి దాన్ని తయారు చేసి వాళ్ళకి ఒక యాన్సిలరీ యూనిట్ లాగా పెట్టుకునేవాళ్ళం. యాన్సిలరీ మైండ్ సెట్, దాన్ని అందుకనే అంటాను యాన్సిలరీ మైండ్ సెట్ ఉండేది. ఈరోజు యువతకు అలాంటివి లేవు. ప్రతి కళాశాలలో, ప్రతి ప్రభుత్వంలో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ వచ్చాయి. వాళ్ళు కావాలంటే ఒక ఆఫీస్ ఇస్తారు, పోయి కూర్చోవచ్చు, అక్కడ పని చేసుకోవచ్చు, అక్కడ ఏం కావాలంటే ఉంటాయి, టెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటాయి. ప్రభుత్వం నుంచి విపరీతమైనటువంటి ఫండ్స్ స్టార్టప్స్కి, రకరకాల స్కీమ్స్ ద్వారా ఫండ్స్, ఏం కావాలంటే ఫండ్స్ వచ్చేట్టున్నాయి. బయట నుంచి ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు, వీళ్ళు పని చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఈ పని చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు యువత ఎలా పని చేస్తున్నారంటే, ఏం ఐటెం చేస్తున్నావు మీకు అందరికీ చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం, చాలా శ్రద్ధగా వినండి. సార్, నేనంతా స్టడీ చేశాను, నేను చేసే ఐటెం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఐటెంని నేను భారతదేశంలో తయారు చేసిన చూస్తున్నాను అని చెప్పి యువత చెప్తున్నారు ఈరోజు. సో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద యంగ్స్టర్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ యాన్సిలరీ మైండ్ టు ఎ గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్ మైండ్ సెట్. Who is my competition? Nobody should be competing. Anybody, let him come France, Sweden, Italy, or let him come US or come Japan or Korea. I want to compete with them and my product should be number one. This is what is the mindset of the youth today. This is what is changing. మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తాను, మీరు నిజంగా ఆలోచించుకోవాలి. ఇది అయిన తర్వాత, ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఆలోచించుకోవాలి. మీరు ఏ రకంగా భారతదేశాన్ని ఒక గొప్ప ఉన్నత స్థితికి తీసుకోబోతున్నారు అనేది మీ అందరి చేతుల్లో ఉంది. ఒక అబ్బాయి 2013లో నా దగ్గరికి వచ్చాడు. 2వ సంవత్సరం బీటెక్ చదువుతున్నాడు. సార్, నాకు ఈ రాకెట్ ప్రొపల్షన్స్ వీటి మీద పనిచేస్తూ ఉంటాను, చాలా ఇష్టము. ఆ పని చేయడంలో కూడా చేయి కలిపోయింది అబ్బాయికి, ఏదో బర్నింగ్ చేసుకున్న ప్రొపల్లెంట్ బర్న్ చేస్తూ. ఆ అబ్బాయి నాకేమన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి సార్, మీకు కావాలని ఒక డ్రోన్ డెవలప్ చేస్తాను అని చెప్పాడు. 2013లో డ్రోన్. నేను 7 లక్షల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఆ అబ్బాయి 6 నెలల్లో 60-70 కిలోమీటర్లు వెళ్ళే డ్రోన్ని నాకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు. ఎంత 6 నెలల్లో డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు. అది అయిన తర్వాత, సార్ నేను శాటిలైట్స్కి ఇంటర్ప్లానెటరీ మోషన్స్ కోసం వాటర్ బేస్డ్ ప్రొపల్లెంట్ డెవలప్ చేస్తాను అని చెప్పాడు. సార్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పించండి అని. ఆ రోజు ఇస్రో చైర్మన్గా కిరణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, ఆయన దగ్గర తీసుకొని పోయి పరిచయం చేసి వీళ్ళు చేస్తారన్నారు. బాగా ఆయన స్టడీ చేసి రివ్యూ చేశారు. రివ్యూ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క మేధస్సుని లేకుంటే ఇంట్రెస్ట్ని చూసి 2 కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ఆయన వాళ్ళకి, ఆ పిల్లలకి. సక్సెస్ఫుల్గా చూపించారు అది కూడా. అది అయిపోయిన తర్వాత గత 5 సంవత్సరాల నుంచి
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఒక స్టార్టప్ అని పెట్టి, పేరు కూడా చూసుకోండి మీరు కావాలంటే, ఇంటికి పోయిన తర్వాత వెబ్సైట్లో చూసుకోండి, బెల్లట్రిక్స్ అని ఉంటుంది కంపెనీ పేరు. అబ్బాయి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు స్పేస్ రంగంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి కొత్త ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ని ప్రూవ్ చేయడం చేశారు. ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్, గ్రీన్ ప్రొపల్షన్, ప్లాస్మా బేస్డ్ ప్రొపల్షన్ అనేటువంటి ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కడా పూర్తిగా కూడా పరీక్షలు అయ్యి బయటకు రానటువంటి ఒక కొత్త ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ని ఈ కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చారు. ఆ కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్ పెరిగిపోయాయి, విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి, కొన్ని వందల కోట్లకి వెళ్ళాయి. రెండవది, ఈ ఊర్లోని ఇంకొక అబ్బాయి, ఒక పెద్ద ఆయన కొడుకు, మేము కాంపోజిట్ రాకెట్ మోటార్స్ వాడతాం, అగ్ని మిసైల్స్ లేకుంటే ఇంకొక మిసైల్స్లో. వాటిని టెంపరేచర్ కేపబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, 170, 180 ఉంటుంది. ఆ పిల్లాడు వచ్చి, సార్ నేను దీని టెంపరేచర్ని పెంచుతాను, మీరు నాకు ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి అన్నాడు. ప్రాజెక్ట్ మా వాళ్ళకి చెప్పి ఇప్పించాను. అబ్బాయి ఒక 2 సంవత్సరాల లోపల దాన్ని తయారు చేసుకుని వచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి మన జీడి వెంటలో పెద్ద కాంపోజిట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, కాంపోజిట్స్ మెటీరియల్ చేసే ఫ్యాక్టరీ. అహ్మదాబాద్లో స్పేస్కి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్స్ తయారు చేసిన ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది. అగైన్ 27, 28 సంవత్సరాల పిల్లవాళ్ళు. ఇలా చూసుకుంటూ చెప్పుకుంటూ పోతే క్వాంటంలో, సైబర్ సెక్యూరిటీలో యంగ్స్టర్స్ వినూత్నమైనటువంటి విజయాలు, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు ప్రపంచం వస్తుంది. ఈ స్టార్టప్స్ని, వీటిని మనం డీప్ టెక్ స్టార్టప్స్ అంటాం. వీటికి ఫండింగ్ విచిత్రంగా ఏంటంటే భారతదేశంలో ఎక్కువ ఫండింగ్ రావట్లేదు. ప్రపంచం అంతా చూసి వీళ్ళంత గొప్ప విజయాలు, గొప్ప గొప్ప ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారని ప్రపంచం వచ్చి వీళ్ళకి ఫండింగ్ చేస్తుంది. The funding is coming mostly from the world, outside the world, and funding our own people. And the valuations of these companies, the boys of 26, 27, 27 years old boys, is hundreds of crores. నిన్ననే ఒక అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు, దిగంతరా అని ఉంటుంది, మీరు వినండి, చూసుకోండి ఎక్కడన్నా. చిన్న పిల్లవాడు, ఒక చిన్న ఎంప్లాయీ కొడుకు. మొన్న ఎలాన్ మస్క్ లాంచ్ చేశాడు కదా, జనవరి 14 రోజు ఒక శాటిలైటు, దాంట్లో ఈ పిల్లవాడు శాటిలైట్ ఎగిరింది ఎలాన్ మస్క్ దీంట్లో. ఎలా అంటే వాళ్ళు స్పేస్ బేస్ చేసుకుని స్పేస్నంతా కూడా మొత్తం సర్వేలెన్స్ చేసేటువంటి ఒక కొత్త సిస్టమ్ని కనుక్కున్నారు. ఆ పిల్లవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి, అమెరికా వాళ్ళు మీ డేటా మాకు ఇస్తారా అని అడుగుతున్నారు ఆ పిల్లవాడిని. నిన్న ఫోన్ చేస్తే ఎక్కడున్నాడు అంటే, అమెరికాలో ఉన్నాను సార్, ఇక్కడ కొలరాడో స్ప్రింగ్లో మేము కొత్త ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసాం, వస్తున్నా అని. విచిత్రం చూడండి, అందరూ 26, 27 ఇయర్స్ పిల్లలు. కొందరికి పెళ్ళిళ్ళు కాలేదు, కొందరికి ఇప్పుడే పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి. గత 4 నెలల్లో నేను ఒక 6 స్టార్టప్స్, ఎక్కువ మందితో నేను కలిసి తిరుగుతూ ఉంటాను, కలిసి వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తుంటాను కాబట్టి 6 మంది పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళాను. వీళ్ళందరూ కూడా వాల్యుయేషన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 100 కోట్ల నుంచి 1000 కోట్ల మధ్యలో వాళ్ళ వాల్యుయేషన్ ఉంది, ఆ కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్. వాళ్ళందరికీ చెప్పాను, వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేటువంటి భార్యలకు కానీ లేకుంటే భర్తలకు కానీ, ఎంత అదృష్టవంతులు మీరు, పెళ్ళయ్యే రోజుకే మీ భర్త లేకుంటే మీ భార్య కొన్ని 100 కోట్ల కంపెనీకి అధిపతి అయిపోయింది ఇంత చిన్న వయసులో, మేము ఎప్పుడు ఊహించను కూడా లేదే అని చెప్పి. అది ఆ రకమైనటువంటి మార్పు, ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్పు. ఇది ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ రకమైనటువంటి కోరిక. చిన్నవాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో, వాళ్ళంతా పల్లెటూరు, చిన్న చిన్న పల్లెల నుంచి వచ్చి, ఆ పిల్లవాడు నేను చెప్పా కదా ఇప్పుడు, ఆ దిగంతరనే పిల్లవాడు మా దగ్గర ఒక చిన్న ఎంప్లాయీ కొడుకు. చూస్తే ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగారు, ఎంత గొప్పమైనటువంటి ఆలోచన. ఇవన్నీ ఆలోచన పదాన్ని బట్టి ఆలోచన ఉంటుంది మీకు. అందుకని అప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు ఒకటి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళు, థింక్ బిగ్ అని, గొప్పగా ఆలోచించండి. ఆలోచించడం ఏదో నేను మా నాన్న క్లర్క్గా పనిచేస్తున్నాడు, నేను మేనేజర్ అయితే చాలు, ఇది కాదు ఆలోచన. ఆలోచన ఏంటంటే, నేను గొప్ప సైంటిస్ట్ని కావాలి, గొప్ప ఇంజనీర్ కావాలి, గొప్ప డాక్టర్ కావాలి, గొప్ప లాయర్ని కావాలి, గొప్ప చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కావాలి, నా వల్ల ఇంత పెద్ద కంపెనీ రావాలి, నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనిది కనుక్కోవాలి, లేకుంటే నా ప్రపంచంలో నాకు ఒక గొప్ప పేరు ఉండాలి, నా వల్ల భారతదేశానికి పేరు రావాలి. ఇలాంటి గొప్ప ఆలోచన ఉంటే ఫస్ట్ దానివల్ల బెనిఫిట్ అయ్యేది ఎవరు? మీరు. ఎవరైతే ఈ అబ్బాయి అయితే ఈ విజయం సాధిస్తాడో ఫస్ట్ ఆ అబ్బాయి ఈజ్ ద మోస్ట్ బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ దిస్. దాని తర్వాత అతని టీం, అతనితో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అతని కుటుంబం, అతను చదువుకున్న కళాశాల, దాని తర్వాత భారతదేశం. ఇవి ఈ విజయాల్ని ఆస్వాదించేటువంటి వాళ్ళు, ఈ విజయం వల్ల ఫలం పొందేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే వీళ్ళందరూ. దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు. కాబట్టి మేము ఏమి చేయాలి, ఏమి సాధించాలి అనేటువంటిది మన మనసులో ఉండాలి. మనం అందరికి కూడా అందుకనే ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. దీనివల్లనే
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన కొత్తల్లో భారతదేశం అంతా దిగుమతి చేసుకుంటోంది అని చెప్పి మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నారు. ఒక కొద్ది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అందరూ ఇక్కడ తయారు చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటే మనమే దాని మీద డిజైన్ లేకపోతే డెవలప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కేపబిలిటీ ఉండాలని చెప్పి ఇది చూసిన తర్వాత దాంట్లో కూడా మన వాళ్ళు విజయం సాధించిన తర్వాత మేక్ ఫర్ ద వరల్డ్ అంటే మేక్ ఫర్ జస్ట్ ఇండియా, మేక్ ఫర్ ద వరల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నారు. దీని పర్యవసానమే భారతదేశం, నేను ఇందాక చెప్పాను, రక్షణ రంగంలో ప్రపంచంలో దిగుమతులు చేసుకునేటువంటి దేశంలో మనం 1, 2, 3 దేశాల్లో ఒకటిగా ఉండేవాళ్ళం. ఈరోజు ఎక్కడ లేని ఎగుమతులు చేయడం మొదలుపెట్టాం. పోయిన సంవత్సరం 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చూపించండి, ఎక్కడ లేనటువంటి దిగుమతులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళం 2023-24 సంవత్సరంలో 21,000 కోట్ల రూపాయల రక్షణ సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ఎగుమతులు చేశాం మనం. ఈరోజు భారతదేశం ఒక ఎగుమతులు చేసేటువంటి ఒక గొప్ప దేశంగా తయారు కాబోతుంది. అతి త్వరలో తయారు కాబోతుంది. ఇది వచ్చినటువంటి మార్పు. ఈ మార్పు మెయిన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు యువతలో నుంచి వచ్చింది మార్పు. యంగ్స్టర్స్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ హ్యావ్ చేంజ్, దేర్ ఇన్నోవేషన్స్ హ్యావ్ చేంజ్. ఊహించలేనట్టు మీరు టీ హబ్కి పోయి చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఒక్కొక్క చిన్న పిల్లలు ఎట్లంటే గొప్ప మెడికల్ డివైసెస్, సాఫ్ట్వేర్, లేకపోతే ఏఐకి సంబంధించినటువంటివి, ఇవన్నీ ఎన్ని ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. 2వ సంవత్సరం బీటెక్ చదివేటువంటి 2వ సంవత్సరం నుంచో లేకుంటే ఇంకో కళాశాలలో ఇంకో చదివేటువంటి వాళ్ళు ఎన్ని మార్పులు తీసుకుని వస్తున్నారు. పల్లెల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ఎన్ని మార్పులు తీసుకుని వస్తున్నారు చూడండి. ఈ రకమైనటువంటి మార్పు అవసరం. అది మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరందరూ కూడా ఈ రకంగా ఆలోచించి నేను ఏం సాధించబోతున్నానని మీరు కానీ అనుకుంటే భారతదేశం సాధిస్తుంది. వందే మాతరం ఫౌండేషన్, మన వందే మాతరం యూత్ ఫ్రంట్ కానీ లేకుంటే వందే మాతరం పేరుతో చేసేటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దేనికోసం చేస్తున్నారు? దేశం కోసం. ఈ దేశం కోసం చేయాలంటే మీరందరూ మీకోసం యూ ఎక్సెల్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ యూ విల్ రియలైజ్. ఇది గొప్పగా ఆలోచించి గొప్పగా చేయటం అంటే. నాకు ఎప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తుకొస్తుంది. నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను. 2014లో అనుకుంటాను. అప్పుడు కూడా ఈ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పోలీస్ బాస్, డీజీపీ ఆఫ్ ద కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దెర్ వాజ్ వన్ పర్సన్ who was the son of a lowest employee in the police department. He was son of a police constable. Police constable son has become the police boss of the whole state. He never thought that I should become a SI or a CI or something. He decided that I should become the chief of the whole state. Similarly, road transport corporation ఇక్కడ ఉండేది. ఆ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ లోయెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఎవరు? కండక్టర్ ఆర్ డ్రైవర్. ఆ కండక్టర్స్ సన్ has become the MD of the APSRTC of the whole state. That is the time what you think big. That is what Dr. Kalam says. Dr. Kalam, who came from just a 2-room house in a small narrow lane in Rameshwaram, studied in Ramanathapuram government school. He came here. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒక 5 minutes. ఆయన వచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో ఒక్క క్షిపణి లేదు, ఒక్క మిసైల్ లేదు. మనం అందరం ఏమనుకుంటాం? ఇక లేదు అంటే ప్రభుత్వం దగ్గరికి పోయి ఒక మిసైల్కి శాంక్షన్ ఇవ్వండి సార్, అది కానీ ప్రూవ్ అయితే దాని తర్వాత ఇంకొంత చేస్తామని అంటాం. చూడండి, గట్స్, ధైర్యం, కాన్ఫిడెన్స్. హీ వెంట్ విత్ 5 missiles simultaneously. Went to the government, went to the Prime Minister. Give me, I'll make 5 missiles at one go and I'll show it. And he has done it. That is what is confidence level, that is what is think big. Where we have come from, what place we have come from, which family we belong, and what is our economic status. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తున్నాం, మనం ఏ రకమైన పని చేస్తున్నాం, ఏమి గొప్ప విజయాలు సాధించబోతున్నాం అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నేను అత్యంత పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను. అత్యంత పల్లెటూరు. ఒక ఇంగ్లీషు వర్డ్ మాట్లాడడానికి భయపడేవాళ్ళం. నేను 6th క్లాస్కి వచ్చేంతవరకు మా ఊర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా లేదు. కృష్ణాయల దెప్పలో చదువుకునేటువంటి వాళ్ళం. వచ్చాము, ఆ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చామా, అక్కడి నుంచి చదువుకున్నాం. మా ఊర్లోనే 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాం. లక్కీగా మా ఊర్లో స్కూల్ ఉండేది 10th క్లాస్ వరకు. అక్కడే 10th క్లాస్ వరకు చదువుకొని అక్కడి నుంచి వచ్చి డిఆర్డీఓ చైర్మన్ కాలేదా? అయ్యాం. ఎందుకు అయ్యాం? కష్టపడి చదువుకున్నాం, కష్టపడి పనిచేసాం. గొప్ప గొప్ప నాయకులు అబ్దుల్ కలాం గారు లాంటి వాడి నేతృత్వంలో పనిచేసాం.
వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాం. కష్టపడి పనిచేద్దాం అనుకున్న తర్వాత, కష్టపడి పనిచేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ప్రభుత్వం సమాజం ముందరకు తీసుకోబోతుంది. ఏ పదవి అది వచ్చామని కాదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఉదాహరణ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది ముఖ్యం కాదు, మనం ఏం చేసి ఏం సాధించామనేది ముఖ్యం. సో ఈరోజు భారతదేశం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? 2047 భారతదేశం షుడ్ బి ఎ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ నేషన్. వీ షుడ్ ఆల్సో అగైన్ కమ్ బ్యాక్ యాజ్ ఎ లీడర్ ఇన్ ద వరల్డ్. భారతదేశం లీడర్ కావాలి. ఒకప్పుడు భారతదేశం గురువుగా ఉండేది ప్రపంచానికి. మీకు ఒక చిన్న 2-3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, నేను చెప్పినప్పుడు నా కళ్ళని వస్తాయి. 1750 వరకు దాదాపు 2500 సంవత్సరాలు, 2500 సంవత్సరాలు ప్రపంచంలో భారతదేశం అత్యంత ధనికమైనటువంటి దేశం, అత్యంత ధనికమైన దేశం. జీడిపి, ప్రపంచం యొక్క జీడిపి మొత్తానికి దాంట్లో భారతదేశం యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా తెలుసా? ఇన్ని దేశాలు ఉండగా భారతదేశం యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ 35% ఆఫ్ ద జీడిపి ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ప్రపంచం మొత్తం యొక్క ఇండస్ట్రీ అవుట్పుట్ తీసుకుంటే భారతదేశం 25% ఉండేది. మనకి ఎక్కడ ప్రపంచం యొక్క మొత్తం ఇన్కమ్ తీసుకుంటే, ఆదాయం తీసుకుంటే, ఒక్క భారతదేశం నుంచి మాత్రమే 24% ఉండేది. 24% ఉండేది. అట్లాంటి దేశంగా మనం రత్నగర్భగా, మనం సుసంపన్నమైనటువంటి దేశంగా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా మన మీద కళ్ళుబడేటంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. ఒక 150 సంవత్సరాల్లో విదేశీ పాలనలో భారతదేశంలో కిందకి పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ భారతదేశాన్ని మళ్ళా తీసుకుని వచ్చి ఆ స్థాయికి తీసుకొని పోయేటువంటిది ఎవరు అంటే మీరు ఈ రకంగా మీకోసం పనిచేసి భారతదేశాన్ని ఆ స్థితికి తీసుకుపోవాలి. ఇది ఈరోజు మన ముందర ఉన్నటువంటి కర్తవ్యం. అందుకనే వికసిత్ భారత్ 2047 100 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర చరిత్ర తర్వాత భారతదేశం మళ్ళా ఒక లీడర్గా ఎదగాలి. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువత చేయాలి. ఆ యువత చేయటం అంటే ఇంకేదో చేయక్కర్లేదు. స్వాతంత్ర ఉద్యమం అక్కర్లేదు, ఇంకోటి జెండా పట్టుకుని తిరగక్కర్లేదు. మీరు మీ యొక్క ఏరియాలో మీరు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళండి. మీకోసం మీరు వెళ్ళండి. దేశం ఆటోమేటిక్గా ముందరకు వెళుతుంది. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నేను అడిగేది ఒకటే, ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత, ఇంతసేపు విన్న తర్వాత మీరు ఇంటికి పోయి నేను ఏవి సాధించాలనుకుంటున్నాను జీవితం అనేది ఒక పుస్తకంలో రాయండి. మీ తల్లిదండ్రులకి, మీ టీచర్కి చూపించండి. ఇది నేను సాధించబోతున్నాను, దీనికోసం నేను కష్టపడతాను, ఇది సాధించి మీకు, మా కాలేజీకి, దేశానికి ఒక పేరు తెస్తాను అని చెప్పి మీరు గుర్తించాలి. ఒక ముఖ్య విషయం చెప్తున్నా, మీరు చదువుకున్నట్టు కళాశాలలో మీరు సన్మానం పొందాలి. మీరు విజయం సాధిస్తే సన్మానం పొందుతారు. ఇంతకంటే ఇంకెవరికి ఇవ్వక్కర్లేదు. నాకు చాలా డాక్టరేట్లు వచ్చాయి. కానీ నేను చదువుకున్న అనంతపూర్ జేఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో వాళ్ళు నాకు కన్వకేషన్ పిలిచి నాకు డాక్టర్ ఇచ్చిన రోజు అది మరవలేని, మరుపురానేటువంటి గొప్ప అనుభూతి నాకు దేశంలో. అది మీరందరూ సాధించాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని నేను ఏమి సాధించబోతున్నాను అనేది మీ పుస్తకంలో రాసి దానికోసం మీరు కష్టపడండి. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అదే మనం వివేకానందుని గురించి కానీ లేకపోతే ఇంకొకరి నుంచి కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జగదీష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మీ అందరికి కూడా చెప్తున్నాను, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్, వందే వందే వందే. మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ల ద్వారా మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.